सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिख बिखराते, क्यों चल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। हम अंधले अंध बिख बिखराते, क्यों चल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन भाई। गुर सेवियो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बंद हो। मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चलै हर नाली, जिन हर जपिया से हर होए। हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लोचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पगराली, हर हर जपन जप लोच लोचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जबर छत्र तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र हजूरी विच महान युग पुरुष संत बाबा जवाला सिंह जी महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र स्थान के उपर संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के इकत्तर हुई साध संगत जी। मगर का महीना समाप्त होया है, अज पोह का महीना प्रारंभ होया है। सो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उन्होंने चलाई हुई साहिब गुरु नानक पातशाह जी की चलाई हुई गुरमत मर्यादा के अनुसार सिख धर्म के अंदर जदों भी महीना प्रारंभ होंदा है, उस महीने का प्रारंभ होने ते गुरु अर्जन देव महाराज जी की रसना द्वारा चारिया होया 12 महा सतगुरु जी की पावन पवित्र रसना तो गुरसिख सुनते हैं। आम सारे विश्व के विच ये गल ये मर्यादा बनी हुई है। आम संसारी लोगों के मन का अंदर ख्याल है कि जिहड़ा महीने का नाम किसी शुभ पुरुष के रसना तो सुन लिया जाए तो महीना सुख शांति नाल बतीत हो जाता है। सो सब तो सिखां दे सरमौर गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र रसना द्वारा सुनिया होया महीने का नाम आम तौर पर सिख संगतां इसे गुरमत मर्यादा के अनुसार सिख धर्म के अंदर मर्यादा चली आई है। सब पिंडां नगरां दे विच जिथे जिथे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विराजमान ने उथे उथे मर्यादा चलती आउंदी है। सो बहुत सारे गुरुद्वारियां विच इस 12 माहां दी जिथे पाठ किया जाता है उथे बहुत सारे गुरमुख प्यारे कथा वार्ता द्वारा जो सतगुरु जी ने उपदेश बख्शिया है वो उपदेश गुरसिखां तक गुरु अर्जन देव महाराज के उपदेश नूं सुणाउणा करते हैं। बहुत सारे स्थानां ते गुरमुख प्यारे रागी ढाडी कविशरी जथे गुरसिखी गुरसिख का इतिहास साढ़े गुरु साहिबां का सिख इतिहास सुना के गुरु दे नाल जिथे जोड़न का यतन करते हैं उथे सिख इतिहास जब कोई गुरमुख सुनते हैं उन्होंने अंदर गुरु के प्यार की भावना जागती है। अपने इतिहास नूं सुन के उन्होंने मन के अंदर बराग उपजता है, गुरु प्रति प्यार उपजता है। सो इस स्थान पर भी
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 12 ਮਾਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਘਾਲਣਾ ਬੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਰੁਕ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਰੁਕ ਲਓ। ਜਦ 8 ਪਹਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ
उस वेले एक गुरुद्वारा जिथे सीसगंज साहब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जी के सीस का संस्कार किया। इको ही एक उस गुरुद्वारा साहब की सेवा संभाल वास्ते सतगुरु जी भाई गुरबख्श सिंह नूं छड्ड गए सी। ते आप सतगुरु जी मोहरे जाके जिसले पहाड़ी फौजा मुसलमानी रंगजेब दियां फौजा ने सतगुरु जी का पिछा किया। जिथे परिवार विछोड़ा अज गुरुद्वारा बनया होया है उत्थे जाके समा रात पै गई, हनेरा हो गया। तो उस वेले उत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के अगे सरसा नदी, साढ़े इधर इस इलाके हुशियारपुर इलाके उन्होंने चो कहते हैं, जोड़े बरसाती नाले होंगे ने उस इलाके उन्होंने नदी सदते हैं, जोड़े बरसाती नाले ने। सरसा का जोड़ा चढ़ी हुई सी ते फौजां उत्थे रुक गईयां। रुकण तो बाद साध संगत जी उत्थे ऐसा कसमान का युद्ध होया कि 10,000 सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का शहीद होया। ते उत्थों माता जी छोटे साहबजादे गंगू ब्राह्मण जिहड़ा सी वो अपने नगर सहेड़ी नूं लै गया। ते बड़े साहबजादे ते 40 सिंह ते साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज पट्ठा साहब कोटला नहंग बलवंत खां दे चरण पाउंदे होए उत्थों साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी चमकौर साहब की गढ़ी। ये सारा इतिहास तुहानूं गुरमुख प्यारे रागी ढाडी कबीशर सुनाउणा करनगे। सो इस करके बड़ा सिख कौम वास्ते भावें ठंड बहुत है, उदों तो ठंड अद तो भी ज़्यादा पैंदी सी, पर वो समय का हाल देखो। माता जी ते छोटे छोटे बच्चे उन्हां दा दिन भी आ रहा तकरीबन 12-13 पोह नूं। वो साहबजादे ते माता जी की शहादत सरहंद फतेहगढ़ साहब दे विच होई आ। उत्थे मेला बहुत बड़ा लगदा 12-13 पोह नूं। ते 8 पोह नूं माछीवाड़े साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पहुंचे आ। कि उतों गनी खां नवी खां उन्होंने उचदे पीर बना के सतगुरु जी नूं आलमगीर तक छड्ड के आए। ते 12-13 पोह नूं फतेहगढ़ साहब दा ते तकरीबन 6-7 पोह नूं चमकौर की गढ़ी का जंग। वो भी हुण तकरीबन मेला शुरू है, थोड़े दिनों तो मेला पूरा भर जाएगा चमकौर साहब का। सो सतगुरु जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का महीना तकरीबन माघी तक तकरीबन सतगुरु जी का संघर्ष भरिया समा लंघिया। भावें गुरसिखां ने नहीं मन्निया उस वेले साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का सराप। ये बचन गुरसिखां नूं कीता, भाई तुसीं किला साडे बिना दसे तो छड्डिया, जे तुसीं साडा कहा नहीं मनदे 8 दिन भी 8 पैर भी नहीं रुकना, तो सतगुरु जी कहण लगे चलो खुवारी होवेगी। सो 250 साल बाद आनंदपुर साहब का जिहड़ा मेला होला महला हुंदा सी, उत्थे किते भी लंगर नहीं सी मिलदा हुंदा, केवल ते केवल आनंदपुर साहब की धरती ते लंगर हुंदा सी। उहदे तो बाद जिन्हें लंगर ने सारे 250 साल तो बाद लंगर लगे ने। ते संत बाबा जवाला सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते विराजमान सन। तो उन्होंने फिर बचन अपने जिहड़े गुरसिख प्यारे उन्होंने नाल दे सिंह सन, उन्होंने ये बचन किया कि तुसीं केसगढ़ साहब की धरती ते प्रशादा हथीं सेवा बरताउंदे रहना, प्रशादा बरताउणा है ते छकना नहीं है। जे प्रशादा छकना होगा तो कहारपुरी बाबा हरी सिंह के बुंगे ते जाके छक लिओ। ते महापुरुष दसदे सी प्रशादा बरताउंदे रहे। तो शाम नूं बाबा जवाला सिंह जी महाराज ने बचन किया कि अज 250 साल का जिहड़ा खालसे नूं सराप गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने दिता सी, वो अज बख्शिया गया। वो अज खालसे का काल असीं कढ़ दिता। उहदे तो बाद आनंदपुर साहब के रास्ते दे विच हुण लंगरां दी कमी कोई नहीं है। अगे तो संगतां भुख दुखों रहिंदियां सी, हुण संगतां लुक लुक के लंघदियां ने, किते लंगर वाले घेर ना लैण छकाउण वाले। ये 250 साल बाद मुड़ के ये सराप गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सिखां प्रति जिहड़ा सी, वो फिर बाबा जवाला सिंह जी वर्गे महापुरुषों की बख्शिश द्वारा बख्शिया गया। अज भी तुसीं आनंदपुर साहब की धरती ते होले महल्ले नूं जाओ, जां उधर भी किते मेले लगते हैं, जां फतेहगढ़ साहब के सभा ते जां चमकौर साहब की जंग के समय ते जाओ, लंगरां की कोई कमी नहीं है। सिख धर्म के अंदर पदार्थों की कोई कमी नहीं है। ये बख्शिशां महापुरुषों दियां, भावें गुरसिखां दियां गलतियां सी, पर फिर भी गुरसिखां नूं सतगुरु जी ने बख्श दिता, बख्शे गए।
ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਹ ਤੇ ਮਾਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਘ ਦਾ ਅੱਧ ਮਹੀਨਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 12 ਮਾਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੰਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਇੱਕ ਠੰਡ ਬਾਹਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਠੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦਾ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਹਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗਲੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾਹੋ, ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਦਿਆ, ਵਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ। ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੋਭਾ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਡਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਬਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ CID ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰੀ ਫਿਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਗ ਆਇਆ, ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਗ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ CID ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਤੇ ਭੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਆ।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਇਆ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ CID ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕੋਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਕਿਹਦਾ ਸਿਆਣ ਪੈ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੂੰ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਂਦੇ ਫੁਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਜੇ ਬੂੰਦ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਗਿੱਦੜ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੂਣ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਭੋ ਕੁਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ 3-3 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਕਿੱਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਖਰੇ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਲਾਦ ਫੜ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵੀ ਚੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਲ ਲਖ ਬਾਹੀਂ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਹੁਤ ਲਸਕਰ ਮਾਨੂ ਖੁਬਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਨਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਚੰਦਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਚੱਕੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਕਿੱਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉੱਠਿਆ ਸਿੱਧਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਪਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ? ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 3-3 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਕਿੱਲ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਸਨ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 2 ਹੀ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਚੰਦਾ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲ? ਉਹ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਬੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਿੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਲ ਚੁੱਭੇ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਭੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਚੁੱਭ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਵਿਧਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਿਧ ਜਾਵੇ, ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹੂ। ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰਸ ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹੂ। ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਗੇ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜੇ ਹੀ ਬਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਚੋਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਾਗਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਨ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਸਮਾਦ, ਨੇਤਰ ਸੋਏ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਕਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਕੰਨ ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸ ਮਾਤੀ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਠਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸਥਿਤ ਐ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂਗੀ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜੁੜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ 2 ਮਰਲੇ 4 ਮਰਲੇ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਛੱਤ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਵਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਲਈਏ। ਥੱਲਿਓਂ ਧਰਤੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਰਲੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਮਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਮਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ 100 ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਰ ਲਓ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੈਦ ਸੀਗੇ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਲਾਮ ਤਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਥ ਚੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਅਧਿਕ ਅਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਰਥ ਲਜਾਏ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲਜਾਏ ਜਮ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਮ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਮ ਲੱਜਾ ਇਹ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਜਮ ਲੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਸਿੱਧ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਦਸ਼ਿਦ ਬੀੜਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਥਾਂ। ਲੜੀ ਬਾਰ ਬੀੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਠੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਪੋ ਅੱਖਰ ਤੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਖਰ ਤੋੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੋਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਬਾਪ ਗਧਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਖਰ ਉਨੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਠੀ ਬੋਲਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਬੀਨ ਬਜਾਵੇ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ, ਕਰਗੇ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀ ਆਹੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਯਤਨ ਕਰੋ ਲੋਹਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਨ ਸਿਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਵਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਨ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਬਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਨ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਏ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀ ਆਹੋ, ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੌੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀ ਆਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ, ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈ ਆਹੋ। ਭੋਗ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਭੋਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਭਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲੂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ, ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੇ ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਬਸ ਪੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮ ਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ। ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ ਹਜੂਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਖੰਡੂਰ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 10 ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਪੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਜੂਗੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਲਿਆਵੇ ਤਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਕੁਛ ਸੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜੇ ਬਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾ ਦੇਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਬੀਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਬੀਸ਼ਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਬੀਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲੋਹਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਢੂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰਾਗੀ ਟਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ 5-5 ਮਿੰਟ 10-10 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।